अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। टोल अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम दरातलो दुनिया ते यो मकसद दे और आगा मकसद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद दे, दा अल्लाह यौवाल इख्तियार कौल और दागे आम ऐलान। तौहीद मुतज़ाद चीज़ आगा शिरक दे। वाव हैदाल यवाजी वाली तोई और शिन रे काफ ब्रखे वाली तोई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बारे सिफात होगी आगा वाहिद दे, दागा सोक मलगरे साजी शरीक निश्त तारेंगे दागा बाज़ हक़ु नदी पाए कि दागा सोक शरीक निश्ता ते तब तौहीद हुई और कसड़े द तौहीद खिलाफ की ने तब शिरक हुई। दा बुनियादी मसला द इंसान द आखिरत और द दुनिया द द्वाड़ो द निजात दारो मदार तौहीद बांध रहे। अंबिया चिकमो इलाकों के राजी मबऊस की दागेर पारा दा अल्लाह कानून ब्यादा दे चियोज़ैत रसूल लड़ पकौम बाने इतमाम हुज्जत शो तो अल्लाह आगे नरुस्तो ब्या हगा कौम कम त चाले गिली शिवी आगे तद्वे मलार न और गई। ये नगे तो इजाजत नहीं दे ईमान रोड़ लो याद न रोड़ लो, बल्कि दागी पाबंदी दाई चागी तौहीद तस्लीम किया कि तौहीद न तस्लीम ही न ब्या बागी कत्लो लिश दा आम कैदा न दा खास कैदा यानी कौम कम कौम की चे नबी पैदा शेर मसलन बनी इस्माइल मंगो गुरु चपाए के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा शेर। बनी इस्माइल मने मक्के वाला तो दागीर पारा कानून दारे चे उक़्तुल मुशरिकीन काफ़ा वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम। दा मुशरिकान द बनी इस्माइल चे तासु कमज़े मुँह में दी कत्ल के बदकिस्मतें दा आयतुन खलक आम की आम दा मतलब चिनम दल तक सोक मुशरिकीन दा गसर मुताल्लिक़ की दा मसला पैदा की बिया जो कुरान मजीद को फरमाई चला इकराह फिद्दीन द दीन पर मामले की पचा जबर निश्तर है दा खुद जबर शो चलते यो सड़े या तो खा मखा ब इस्लाम कबल ही कनी कत्ल असल के दा कैदा खास था बनी इस्माइल पूरे आए खल को पूरे खास थे चे अल्लाह कम कौम के कम नबी ले गिली तो दादा आगे कौम मुरादी मतलब कुरैश ने मुरादी दाम कैदा कुल्लिया न खुदा जमुंग यो बदकिस्मती द हर सड़े द कुरान तफसीर की ना रखबल फहम मुताबिक थी यानी हगदान हुई जमा असलाफ दे बारे की सवेली दी। अल्लामा त्वीबी यो बुनियादी आलिम दे हदीस तो कुरान हम मुफस्सिर दे साहिब मिशकात उस्ताद दे दागा शागिर्द तिब्रीजी चिकला अहादीस जमा कल मिशकात के तो दागे अहादीस और अगविया शरहा वजाहत कर अल काशिफ अन हक़ाइक़ सुनन पुनम बाने किताब चापशे ख्वागे तरसाई डेरो का मुखल खुदा इमाम त्वीबी दुमर आलिम दे हाफिज इब्न हजर उन्द सले दागना नकल गई फतुल बारी के दागा बेशमेर रज़ाया हवाली दी मिरकात दाहि सफ़ा व नहीं शायद तमुल्ला अली कारी चपाए के त्वीबी हवाला नहीं। लाहौर के आलिम और मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदहलवी अत्तालीक़ुल फ़सीह दागे किताब दे कज़दावेम चागा खालिस त्वीबी दे तो देखी शायद
چې څه مبالغه نه وي. ډېر لوی محدث دی. دا ما چې کومه خبره وکړه هغه لیکلې ده او هغه نه مخکې ډېر بې شمېره خلکو لیکلې ده او وروسته متاخرینو دا قبول کړې ده. خو څه خلک د جذباتو لاندې د دین یو داسې پېژنګلو کوي چې هغه مناسب نه وي، ډېر مشکلات پیدا کړي. بیا انبیاء علیهم السلام هم دغه اقوامو ته کومو ته چې مبعوث دی، یعنی کم قوم کې چې لېږلی شوی دی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کم قوم کې چې پیغمبر پیدا دی هغه قوم د پاره دغه قاعده ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاف حکم شته پای په باره کې چې یو سړی کله د لا اله الا الله اقرار وکړي فقد عصم مني دماءهم واموالهم. دا حدیث عام نه دی، د اسلام نه د خونریزۍ یو دین جوړ کړی چې د بل کار نشته، بس توره د خلکو نه سټونه پرېږدي. قریشو کې، یهودو کې، نصاراو کې په هغې چونکې اتمام حجت شوی هغه وخت کې یهودیان داسې خلق و، نصارا داسې خلق و چې هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت معلوم و. هغې شاهد د دې خبرې و چې دا هغه آخري رسول دی د کم دپاره چې زموږ نیکانو مصر نه، د کنعان نه، د دنیا د نورو ګوټونو نه حجاز مقدس ته هجرت کړی دی. دا کله چې کومه قرآن فرمایلی ده یا حدیث کې دا خاص ده، دا عام نه ده. خو دې سره به نه آیتونو کې تعارض پیدا کېږي، نه په حدیث سره تعارض پیدا کېږي، نه به اسلام ته څوک دا ووایي چې دا د تورې په زور خور شوی دین دی. اسلام د اخلاقو په زور خور شوی دین دی. دا د معاملاتو په سچای، په صدق، په دیانت او په امانتدارۍ باندې خور شوی دی. نن اسلام ته رکاوټ قرآن یا حدیث نه دی، د مسلمانانو عمل دی. دی له ذهن کې دا باطي جا ورچولې ده چې بس ته خو الله بخلې ته چې هر څه کوې نو کوه، او د جهنم ټیکهدار بس خالص یهود او نصارا دي. او قرآن کریم لپاره ویل دی چې ویل للمطففین، هغه آیتونه پرېږدي چې کم خلک ناپ او تول کې کمې کوي دی به الله جهنم ته بوځي. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، د خلکو نه چې کله دې څه شی اخلي نه هغه نه طلب کوي د پوره چې ناپ تول پوره راغله. واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، او چې کله خلکو له ورکوي پیمانه ورکوي، په تول څه څیز ورکوي یا په ناپ ورکوي، نه ایله کم ورکوي. دا قرآن صورت دی، سورة المطففین. دی وایي که نه زه سپین باز یم. د مسلمانانو دا بد عملي دا نن غیر مسلمو ته رکاوټ دی. دین په څه خورېږي؟ یو سړی چې هغه په عربی نه پوهېږي نه ته به دین څنګه رسي؟ هغه د مسلمان عمل ته ګوري چې دی څومره پرهیزګار دی، څومره دیانتدار دی، ډیوټي څومره کوي، ملاوټ کوي که نه کوي، دروغ وایي که نه وایي، جرأتمند دی که نه دی. هغه اقبال چې وایي د هغې مطلب دغه دی چې قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، خلک پهې پوهېږي. یعنی قرآن کې چې څه احکام دي نو مؤمن په هغې عامل وي، او د هغه عمل ته چې غیر مسلم ګوري نو په هغې مسلمانېږي. د دې دور مسلمان ډېر لوی عار دی، شرم دی د اسلام لپاره. بهر کیف اسلام چې خور شوی دی خاص کر زمونږ په دې علاقو کې دلته خلک دروغ وایي چې صوفیاو اسلام خور کړی دی. دا پراپیګنډه ده، دروغ دي. اول خو دا خبره چې اسلام کې د هغې تصوف څه اصل یا بنیاد نشته دی کوم چې نن دنیا کې مشهور دی. دا تصوف غیر اسلامی دی، غیر شرعي دی. پاک و هند کې چې څومره د صوفیاو په نوم باندې کوم خلق مشهور دی هغه اکثر حلولیانو.
حلول دا دراصل د عیسایانو عقیده ده چې څنګه په ښکاره کې دننه یا په کویله کې دننه ور موجود دی دارنګه د انسان په ذات کې د الله ذات مدغم دی ته حلول وایي تاسو مې صوفیا بزرګان زمونږ خلک وایي دا اکثر حلولیان دي دی دین نه دی خور کړی دی دغه د حلول عقیده خوره کړې د هغې د اسلام نه وایي اسلام ځان له څیز دی دویم دا چې دې خلقو که څه نرمي کړې ده بالفرض هغه په دې بنیاد نه ده کړې چې دوی پوهه وه یا غیر مسلمې اسلام ته راوستو دوی خپله خیره ډګوله د خپل دنیاوي عزت لپاره دوی بې شمېره ګناهونه کړي دي په دې وجه دا تصحیح وکړئ خپل علم کې چې اسلام دلته کې خور کړی دی د عربو هغې خلقو چې تاجرانو سیدنا عثمان دور خلافت کې د هغه نه وروستو بیا د صحابه کرامو دور خلافت کې تاجران مسلمانان براتل د عربو د علاقو ته دهلی پورې بدلل دې دی نه به هغې مسالې وړې او د هلته نه به د لارې سامان راوړل دلته به خرڅو دی به سختی په چا نه کوله تجارت به همیشه قرض و قسطونو کې و د هندوانو غوندې یا د عیسایانو غوندې خپل مکروه سړی به نه تنګو دا هغه اخلاقو چې د هغې اخلاقو په بنا باندې د هندوانو زړه کې د غیر مسلمو په زړه کې د اسلام مینه ورننوتې وه نن زمونږ څه حال دی اول خو مونږ کې د قرض د ورکولو څه تصور نشته یعنې مونږ یو مسلمان لا د هغه د جایز ضرورت دپاره قرض ورکولو ته تیار نه یو یو طرف ته دغه پهلو دی بل طرف ته کوم خلک چې قرض اخلي نه هغې کې هم دا انسانیت نشته دی چې د قرض د خلاصولو څه انتظام وکړي هغه قرضدار یې چا وجلی دا ټولې بد اخلاقۍ دي اسلام چې کوم دی هغه د دې روادار نه دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یهودي نه څه قرض اخیستی و نبی صلی الله علیه وسلم سره پیسې وې نه معذرت یې مو نه کو خیال یې دا و څه شی به راشي ورله به ولېږم په دې کې ټایم تېر شو هغه یهودي هم په دې انتظار کو چې دی به کله داسې کار کوي هغه چې راغی یو ځل د نبي صلی الله علیه وسلم مری کې څادر ور واچو توې که داسې په دې هر څوک پوهېږي چې څادر واچوې مری کې او توې کې نو څه چل کېږي دی کې سیدنا عمر بهر راووت یهودي ته یې بد وویل نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل عمر زه او دا سړی بلې خبرې ته محتاج وو پیغمبر اخلاق ګوره تیزونه ته زه ګورم نو زه یقیني طور دا خبره کوم چې زه دا وایم چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هیڅ نسبت نشته دا نوم خبرې دي بس نن کې بالفرض زه څه غلطي وکړم یو سړی ما پسې راپاسي نو زما شاګرد به دا غیرت ګڼي خپل چې د استاد بدل واخلم زه به هم خوشحاله یم حال دا چې نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې ترغیب نه راکوي په غلط څیز کې د چا ملګرتیا کول دې ته سرقواریت وایي دا جایز نه دی دې ته عصبیت وایي دې ته تعصب وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښه مثال ورکړی دی هغه وایي یو سړی د خپل قوم سره په غلط څیز کې ملګرتیا کوي د ده مثال د هغې سړي وی چې د هغه نه اوښ غورځېږي د هغه یې د لکۍ نه راټینګوي یعنې اوښ چې کندې ته وغورځېږي هغه د لکۍ نه به ته څنګه ټینګ کړې یا دا سړی به ځان سره وغورځوي دا ګناه دی یعنې قوم یو ملګری یو دوست یو غلطي کوي نو زمونږ فریضه دا چې مونږ هغه ته ووایو چې دا کار خطا دی دا ګناه دی لیکن زمونږ پښتو غیرت دا دی چې مونږ ځان هندوان جوړو او بیا دوست سره غوښې خورو دا ټوله بې دیني ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت څه فرمایي سیدنا عمر ته ز او دا سړی بل څه ته محتاج دا د پته نشته دا ګستاخی ولې کړی دا د پدی بنیاد کړي چې دا ماته څه قرض دی مده ګستاخی کړي زیاته کړي مقروض وهل یا د مقروض تذلیل کول دا ګناه دی یو سړی غریب دی پیسې وسره نشته دی نو تعالی دا نه دی پکار چې ته دا هغه بیزتی وګي زمونږ خلک دا جایز غړي خپل حق غني دا حق نه دی دا ګناه دی نبی اسلام اول دغه ته اشاره وکړه تعالی دا پکارو چې دې پوهه کړې چې خلک خپل قرض په ښه طریقه غواړي په حسن التقاضی دې پوهه ول پکارو چې په سمه طریقه باندې قرض غواړي بیا نبی اسلام دې طرفه ترغیبات هم ورکړي دي چې یو سړی مالدار دی او قرض معاف کولی شي نو پکار دی چې قرض معاف کړي یو سړی دومره غریب دی چې 10 کاله 8 کاله 10 کاله یو هغه سره درک نه لګي نه خدای چې دا ورته معاف کړي شي او دا غي یو نتیجه مخودلې ده چې من یسر علی مسلم یسره الله یسر علیه الله یوم القیامه یو سړی چې هغه یو مسلمان باندې یسر راولي د قرض په معاملې کې اسانتیا پر راولي الله ول قیامت پر ورځ په دا اسانتیا راولي دا مشکل کار دی دویمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه تعالی په کار دا چې ماته دیم تعلیم را کړې ترغیب را کړې یادګارونه را کړې چې قرض خلک واخلي نو په وخت ادا کوي او چې ادایګي نشي کوی نو معذرت وکړي چې ټیم خوشه وای خدما لاس دی وخت تنگ دی نبی صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق دا اخلاق دند مسلمان شته یعنی مونږ وایي زه غیر مسلم مسلمان کم څنګه به مسلمانو زمونږ اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق په شان دي اخلاق یا دین د نبی یوازې ګیره کې نه دغه آسان کار دی مونږ کول مشکل نه دی هغه آسان کار دی ګران کار نه دک کړي چې انسان اخلاقی پیمانه کې ډېر بد شي هغه زمونږ معاملہ برباد شوی ده اخلاق مونږ نه پیژنو اخلاق مونږ دې ته وایي چې څه ته خیر आले الله دې وبخا چې اس کې ونس کم اخلاق نه دي اخلاق د انسان کردار ته وایي د نوک نواره تر سړی پورې د انسان چې کم اندامونه دي چې دا بالکل د شریعت مطابق وي ته اخلاق وایي دې ته اخلاق نه دا موږ چې کم لاس پرې دی کې دوسر خطه کوم وایي دا اخلاق دي دا هغه یو حصہ یو توګه ده سیدہ عائشہ رضی الله عنها چا تاسو کړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي هغه ته تاسو کې ته قران نه لولې هغه ویلم دا فرمایي کانت خلقه القرآن د نبی کردار قرآن ان قرآن کې چې کوم ویلي دا کارو کې داو کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کړی دي او کم نه چې الله خپل رسول منې کړی مسلمانانه منې کړی دي پیغمبر هغه نه دی کړی دا اخلاق دي د نبی صلی الله علیه وسلم تبار کې بحث ما د شرک شروع کړو شرک دا ډېر لوی ګند دی بای سړی مشرک یا نیک عمل کوي تیر جمعه ما اشاره کړې وه خلک په هغه اعتراضونه کوي په دې سوالات اعتراضات کوي اصل دا چې د پاک و هند کې یو ډېر لوی فتنګر سړی تېر شوی دی هغه ته سید احمد خان وایي هغه ډېر لوی ګند پرېښی دی کتابي شکل کې زمونږ هغه خلک چې هغه ځان ته تعلیم یافته وي اکثر او بیشتر هغه هغه کتابونه لولي هغه څه عقلي اصونه زغلولي دي هغه بنیاد باندې دا خلک بېلاري شي دا پرویز قادیانه یا دا خلک دا رستو خلک دي درې ټول سيزونه بنیاد سید احمد خان یې سره هغه تفسیر جو کته شي نو پته لګيږي چې هغه د اسلام کوم حلیه روانه کړی ده شکل یې هغه بالکل روان کړی ده د دې خیال نه چې انسان که کافر دی که غیر مسلم دی خو چې کله با اخلاق دی او اعمال صالحه شته دی
نو هغه ګندې د هغه د آخرت د نجات لپاره کافي دي. حال دا چې اسلام د عمل د قبولیت بنیاد په ایمان یې خره، په عقیده یې خره. تیر یو سیمینار یونیورسيټي کې ما نه یو سړي یو ډاکټر ته پوسو کماته ته پدې رڼا واچو دا هغه پنځ باندې موجوده عیسایان چې هغه زمونږ خدمت کوي یا سیلاب راغی د غیر امنډي وي دا نجات یافته دي نه. قرآن چې ولله قرآن څه فرمایي وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. دې مشرکان چې کوم اعمال په دنیا کې نیک کړی دي نیک مخکې را لېږلي مونږ هغې ته توجه وکړو مخه به کړو هغې ته نه هغه مونږ دوړه والوځو د هغې څه عمل ثواب دي ته نه میلاوېږي. د قرآن آیتونه نور پرېږدي یو خبر را به مخکېږي خامخا قرآن آیتونو کې تعارض پیدا کړي. تعارض مه پیدا کوئ. د انسان د آخري اخروي نجات بنیاد هغه په دې باندې چې انسان توحید تسلیم کړي. یو سړی چې هغه کې توحید نه وي نو ټیک دی انساني همدردۍ په هغه کې شته دی. الله به دنیا کې هغه له هغې اجر ورکړي، عزت به ورکړي، دولت به ورکړي، مال به ورکړي، اطمینان به ورکړي، ځان له مسلې دي. لیکن د آخرت د نجات دارومدار هغه هغې وي د انسان په اعمالو چې د کې عقیده د لا اله الا الله وي. خو یوازې لا اله الا الله نه د ابوالکلام آزاد په شان خبرې مه کوه چې یو یهودي یا نصراني په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړي نو آیا په خپل نبي د هغه ایمان کافي دی؟ نه. قرآن صاف لیکلی دی سوره محمد کې چې هغوی به ایمان راوړي وآمنوا بما نزل علی محمد. یو یهودي او نصراني به هغې د آخرت نجات مومي چې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي. دا لوی لوی اشخاص چې دا غلطۍ کوي. ابوالکلام آزاد هم غلطي کوي، سر سید احمد خان هم غلطي کوي. زمونږ خلک قرآن نه لولي. یو لوی سړي غلطي وکړه بس پوهېږې ده د یو لوی سړي په وینا باندې قرآن مه پرېږدی، حدیث مه پرېږدی. د هغه خبره کې تاویل وکوی دی پوه شوی نه دی خامخا هغه ته کافر مه وایه. مارکې آیت کریمه یا حدیث چې کوم زه بیانوم دی باب کې هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا انبئکم باکبر الکبائر. تاسو ته کبیره ګناهونه ونه ښیم، غټ غټ ګناهونه. دا یو بحث دی انشاءالله دا بیا کوو چې آیا ګناهونو کې واړه هم وي که نه وي، کبیره ګناه بیا سره دا ځان له یو تفصیل طلب خبره ده. خو نبي صلی الله علیه وسلم هغه کبایر چې ښي د هغې بنیاد په څه باندې دی؟ الاشراک بالله، الله سره څوک شریکول. شرک باندې هم بحث وکړو چې شرک دی څه شی او بیا نن د شرک کم قسمه ښکلې لګي دنیا کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.